Hello all, welcome to IACE. Today we are going to discuss the Hindu editorial. All right. See, I say editorial, right? So, which means like how to improve our English. This is what the main focus. Yeah, I say how to improve English with the help of these editorials. Yeah, you take bank or SSC, insurance sector exams. Whatever the exam you take, English is a common language. Yes or no? You see, many students that I can speak, yes, the so-called we call seniors, one who is in the field for 4 to 5 years of preparation, 2 to 3 years of preparation. So why are not they getting just 120 plus? They are already in the preparation, right? They should get more than 130 plus, 120 plus, 110 plus. They should get, no, but they are just you know just crossing the border marks, 70s, 80s, 90s, that much only. They are not crossing more than those marks. The reason behind is the lack of reading skills, the lack of uh, analyzation skills. Huh. So what I speak, a particular editorial, a particular passage, ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి ఆ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్షణం కూర్చొని చదువుతున్నారు. నో, దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఎట్ ఆల్. ఆ ప్యాసేజ్ పైన నీకు అవగాహన లేదు అంటే కథం, యువర్ మార్క్స్ ఆర్ గాన్, 5 marks ఆర్ గాన్, 10 marks ఆర్ గాన్. In the tier 2 you have 5 plus paragraphs, 5 into 5 25 marks almost. We have 25 plus questions, I'm not saying marks. I say 5 paragraphs, 5 reading comprehensions you will get in the tier 2. Okay, 5 5s are 25 questions almost. Just imagine, all these questions are from reading comprehension based questions. You may take the close test, is also reading comprehension based question. You may take the sentence rearrangement based questions, they are also reading based questions. You may take fill in the blanks, they are also reading based questions. I say fill in the blanks, got it? Reading comprehension, fill in the blanks, close test, sentence rearrangement, all these are based on reading ability. I say reading ability. సో అది ఎగ్జామ్లో కూర్చొని చదివేటువంటిది కాదు, మీకు ఆల్రెడీ ఆ ప్యాసేజ్ పైన అవగాహన ఉండాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ సిజిఎల్ aspirant or bank aspirant, no, you don't have the time to read in the exam itself. I say you don't have the time. Remember, you don't have the time. Got it, na? So many students are in this format. They don't read the current affairs, they don't follow the newspaper, and they don't know what are the developments happening in the national or international pace. I say national or international aspects. They don't have the clarity what's happening around them. Just simply they are going on one way, that I need to finish the grammar, khatam. Now no finished, pronoun finished, they feel that yes, my English is finished. No, it is just 1/4. I can't even say that 1/4, 1/8, or you are there at that part. అర్థమైందిగా? సో ఐ సే మీరు ఈ ఈ ఈ ఫీల్డ్స్ పైన బలంగా ఉండాలి అంటే there were methods once upon a time in 2014, 2013, in those years, 10 years back, 2015, 2010, 2011, 2012. In those days, that was the pattern. ఒక noun pronoun తెలిస్తే those students were qualified. Those students generally qualified. I can say qualified in the exams. Those wrote the bank exams, SSC exams, they qualified. But trends have been changing. You should not be in that old pattern of learning the methods. I say old patterns, remember. So that is what I suggest you all the students. ఎందుకంటే ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది, క్వశ్చన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఏది కూడా మనకు ఒకప్పుడు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఆ మోడల్స్ లేవు.
సో కాబట్టి ఐ కెన్ సే మీరు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చేయాలన్నా, క్లాస్ టెస్ట్ చేయాలన్నా, సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేయాలన్నా, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చేయాలన్నా, లేదు జనరల్గా సినానిమ్స్, యాంటనిమ్స్, ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, ఇవి చేయాలన్నా కూడా కంపల్సరీ ఎడిటోరియల్ రీడింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. అది ఒక రోజులో వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం కాదు. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, మీరు టుడే యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫెబ్, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఫెబ్, ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ 2 weeks of the Feb, and you have the left time March, April, May, and June. Already you have the exams, the schedule already released, the calendar already has been released, and you have left only 3 months of time. I'm sorry to say this, and who is right now preparing, just joined in the coaching centers December or January, they think that yes, we have plenty lot of time, they feel, but unfortunately you guys already are running out of time. Your CGL 2025 is already gone. Now today you are starting the preparation also, there is no use, literally I'm saying. But okay, 100% you are serious enough, you may have chances, but still you are wasting the time. Still you feel that yes, I have 3 months of time. No, you already gone the time. You don't have the time. I can say you don't have the time. You have just only 100 days of course is left. Just 100 days. 2025 is gone, and now you are entering 2026 CGL, and we don't know what are the calendars, what are the vacancies, how many aspirants are there, and what is your level of preparation. We don't know what's 2026. So that's why I can suggest you, because everybody is in the same pace, you are also in that pace. Suppose you start today the serious preparation, yes, you have the time, otherwise no use, you are also just going in the flow. That's what I can say, that students, remember, you have only left 100 days. I repeat, you have left only 100 days of time. March, April, May gone, and this is the summer. You are exhausting, so many things are affecting you. You will feel languished and tiresome. So many things are affecting you in this summer, and this much busy schedule, and you don't have the time. Yes or no? So 100% I can say, already who are the seniors, already who is preparing, who have been preparing last 1 year or 1.5 years, 2 years, who have been preparing, already the seniors I am saying, now this is the right time to catch your time. Okay, so for that preparation, I can speak to you, you need 1 paragraph daily or 2 paragraphs. That's better, go with the editorial, because this is cover in the current latest issues, what's happening around the world and in your country. This is sufficient. You no need to go running after any YouTube channels or any websites, and don't waste the time here and there. This is best in the market, I suggest you. So that is why, guys, I repeat to say that follow the editorials, at least 100 days of editorial. Keep one separate book for the editorials, a long short notebook you can keep for the editorials, and write down in that daily basis. Today is suppose Tuesday, put the date and all, write down all your vocabulary words. At least gather hundreds of words, 100 words sufficient. Okay, let's say at least 50 words you are covering, that is enough to say sufficient. So okay, hope you understand. So this is the way you have to be. Okay, so let's go with the today's editorial. I will show you how to read the newspaper. I told you already yesterday itself. Anybody wants how to read the newspaper, please prefer 17th Feb 2025, the Hindu editorial. Clear? Okay, let's go with this today's paper. You can see this is the news from our national level fest is going. Here you can see the heading, you can see first, Mela and Meli. It is the heading. Okay, you can see Mela and Meli. It is the heading. Mela means, a fest, a huge gathering of people, especially the congregation, religious congregation. Mata Sammelanam, especially.
చూడండి, మనం మత సమ్మేళనం, మేళం మనం అంటాం కదా, జనరల్గా బ్యాండ్ మేళం అది అని అంటాం కదా, అట్లా రిలీజియస్ కాంగ్రిగేషన్. దిస్ ఇస్ యూ కెన్ సీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రయాగ్రాజ్, ఉత్తరప్రదేశ్. We call this is the religious congregation. Okay, this word we have understood, mela. Mela means a congregation, a group, a crowd, a huge crowd gathering together, especially for a religious congregation. And this word you can see, meli. Just see the writer's way of writing to be understood here. The similar words they have given together to understand clearly. Mela means a festival, but meli means what? A chaos, a tumultuous situation, a turbulent situation, a perturbance, a disturbance, a commotion, a ruckus. లైక్ దిస్, ఒక గందరగోళమైన పరిస్థితి. మేళా అనేది ఏ విధంగా మారిపోయిందంటే గందరగోళమైన పరిస్థితి లాగా మారిపోయింది అని సెన్స్లో ఈ పదాలు రాశాడు. లిటిల్ బిట్ హోమోనిమ్స్ లాగా కనబడుతున్నాయి కదా, మేళా, మేలీ. మేళా అనేది చివరికి ఎలా మారిపోయింది? మేలీగా మారిపోయింది, ఒక గందరగోళంగా మారిపోయింది, ఓ డిస్టర్బెన్స్గా మారిపోయింది, ఓ టుమల్చువస్, రకస్, ఓకే, ఓ కేయాస్, అలా మారిపోయింది అని రైటర్ రాస్తున్నటువంటి ఒక ప్రాస వాడాడు ఇక్కడ, అంతే. దట్స్ వాట్, ఒక ప్రాస వాడాడు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి. అంటే ఈ పదం యొక్క మీనింగ్ కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు రైటర్. సో దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ, రైట్? మేళా అండ్ మేలీ. ఎక్కడ జరుగుతుంది మేళా అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక చూడండి, ఆన్, యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రిపోజిషన్, రైట్? ఆన్ ద మహాకుంభ్ మేళా 2025 అండ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ, ఇగో దీనిపైన ఇచ్చాడు. ఒకసారి మనం పదాలు కౌంట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. టోటల్ హౌ మెనీ వర్డ్స్? 9 words we have here. So these 9 words we call prepositional phrase. If you come to grammar side, English perspective, we take these 9 words are called prepositional phrase. Why? Because started with a preposition. So that is why we call this is a prepositional phrase. Yeah. On ekkada jarugutundi mela meli ekkada jarigindi? On the Mahakumbh Mela 2025. 2025 మహాకుంభ మేళా జరుగుతుంది ప్రయాగ్రాజ్, ఉత్తరప్రదేశ్లో. అక్కడికి సంబంధించినటువంటి పబ్లిక్ సేఫ్టీ, మరి ప్రజా రక్షణ ఎలా ఉంది? ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దట్స్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. వన్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో very important, at most important, but hundreds of people losing their lives. It is not acceptable. Whatever the first is that people should not lose their lives. But here, people are losing their lives. This is not acceptable. How much big gathering is that? How much religious congregation is that? One person should not lose his or her life. But here, hundreds of people are losing their lives. But people and the governments and the administration, they are just showing their recklessness, carelessness, ignorance, and they are not even caring at all the people's lives. So this is not acceptable at any cost. Okay, so this is what the main heading today's we have been given. Now we enter the passage and we consider all vocabulary, grammar, and reading skills, how to understand all these things we focus on. Okay, let's enter the passage. Right, let's see from here, starting here. Ikkada nunchi chadudam. Okay, starting from here. The Mahakumbh Mela that is ongoing in Prayagraj. You see that yesterday I told you, wherever you have the kama, which means what is this? The writer wants to tell you. అసలు దీని ఉద్దేశం ఏంటో అక్కడ పక్కనే చెప్తాడు. కామా ఉద్దేశం కూడా అదే. సో ప్రయాగ్రాజ్ ఎక్కడుంది? ప్రయాగ్రాజ్. సో దట్స్ వాట్ ద రైటర్స్ ఇంటెన్షన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ Uttar Pradesh. Has showcased, okay, the gaping maw between the centers and states' plans for such a large event and what they believe are sufficient resources to conduct it. Full stop. Here to here, one sentence is finished. Now let us focus on what is subject and verb agreement. I told you already yesterday what is the main intention of reading the editorial, right? Focusing on the subject and verb agreement, and focusing on the prepositional phrases, conjunctional phrases, commas part, brackets part, hyphens part, relative pronouns part,
and tenses, voice, speech, vocabulary. That much. Yes or no? So we are focusing here. What are those? Now let's start with the first subject. The Mahakumbh Mela. You see, this is the subject. You can see now the Mahakumbh Mela is the subject. It is a subject. And what's the verb? You see that immediately what we have been given after that, you see that is given. What is this that? ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు? This part is called a relative pronoun part. ఈ భాగాన్ని కాస్త హోల్డ్లో పెట్టుకోవాలి, చదవాల్సిన అవసరం లేదు. Just hold it on. Mahakumbh Mela, and the verb is what here we can take? Has showcased. You see, this is the verb. Has showcased. Showcased means just like viewed, just like put in front of us. And a showcase, to represent, just to be visible for all the people. అది చూస్తే ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? ఇచ్చాడు అక్కడ. So the Mahakumbh Mela has been or has showcased. What is object right now? See, the object is here the gaping mouth. అయిపోయింది sentence. Finished. Subject, verb, object. The sentence is finished. Clear? Once again, the Mahakumbh Mela has showcased the gaping mouth. What is mouth? See, it is a metaphorical representation. It is a synonymous representation. I think you heard of the word mawkish, right? Mawkish means something is weird, something is absurd, something is irrational, illogical, something is inept, which is not suitable. So a gaping maw means metaphorical representation that a large opening of the mouth. ఇప్పుడు మనం అంటా ఉంటాం కదా, a devouring mouth. I write for you one spelling. DEVOURING. A devouring mouth. MOUTH. Or a hungry mouth. HUNGRY. Okay. You see this. A hungry mouth. A devouring mouth. అంటే ప్రజల ప్రాణాలను మింగేస్తుంది అంటాం కదా. సో దట్స్ వాట్ అ గేపింగ్ మా. మహాకుంభ మేళ చివరికి ఎలా మారిపోయిందంట? ఒక ప్రాణాలని మింగేసేటువంటి ఒక పెద్ద మౌత్, ఒక గొంతుకలాగా మారిపోయిందంట చివరికి. ఆర్ గ్యాప్, అది ఒక పెద్ద గ్యాప్, ఒక వాయిడ్, ఒక ఎంప్టీ స్పేస్ బిట్వీన్ ద టూ జాస్. ఓకే, లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మహాకుంభ మేళ హ్యాస్ షోకేస్ ద గేపింగ్ మా. ఒక పెద్ద ఓపెనింగ్, ఒక మౌత్ ఓపెనింగ్గా మారిపోయిందంటే ఎవరెవరి మధ్యలో అంటే ఇచ్చాడు ఇక్కడ, బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ అండ్ స్టేట్స్ ప్లాన్స్. కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆ పథకాల ప్లాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రణాళికలు ఉన్నాయి కదా, అందులో గ్యాప్ ఏర్పడింది, వాటి మధ్యలో సమన్వయం లేదు అని అంటున్నాడు. సో ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్పాలి? సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫ్రేజ్గా మనం తీసుకుంటాం, దీన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ ఫర్ సచ్ ఎ లార్జ్ ఈవెంట్, ఇగో ఇది కూడా ఫ్రేజ్. ఫర్ సచ్ ఎ లార్జ్ ఈవెంట్, ఇలాంటి ఒక పెద్ద పండుగ జరుగుతున్నప్పుడు వీరి మధ్యలో ఒక పెద్ద అవరోధం ఏర్పడింది, ఒక పెద్ద గ్యాప్ వచ్చింది. సింపుల్లీ రిమెంబర్, మా మీన్స్ గ్యాప్. void, empty space. Remember like that. Clear? I said void, empty space. A gaping ma అంటే ఒక పెద్ద ఎంప్టీ స్పేస్ ఏర్పడింది. ఎవరెవరి మధ్యలో అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా, వారి యొక్క ప్రణాళికలు ఉంటాయి కదా, ఆ ప్రణాళికల మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చిందంట. ఎక్కడ ఈ గ్యాప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫర్ సచ్ ఎ లార్జ్ ఈవెంట్. అయిపోయిన సెంటెన్స్. So this is all one sentence. What is subject right now? Mahakumbh Mela and the verb is has showcased. ఈ Mahakumbh Mela ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు. ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్తాం మనం? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ పార్ట్. ఈ భాగాన్ని కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి, చదవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లెట్స్ ఫోకస్. దట్ ఈజ్ ఆన్ గోయింగ్, జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడ? ఇన్ ప్రయాగ్రాజ్. ఈ ప్రయాగ్రాజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది అని చెప్తున్నాడు. జస్ట్ లైక్ దాట్. క్లియర్? సో నౌ అండ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. అండ్ మీన్స్ వాట్ అంటే జనరల్గా అండ్ ఏమంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో? కంజంక్షన్. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకుంటాం. అండ్ వాట్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? వాట్. ఇగో దీన్ని సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. వర్బ్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్. ఇవి చూడండి, వాట్ ఆర్, ఇక్కడ ఆర్ అనేది వర్బ్. ఇది మళ్ళీ మధ్యలో ఇచ్చాడు కదా, ఇది సపోర్టింగ్ క్లాస్గా తీసుకుంటాం. దే బిలీవ్, ఇక్కడ దే అంటే ఎవరు? అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. అది మళ్ళీ హోల్లో పెట్టుకోవాలి.
సో వాట్ ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్ టు కండక్ట్ ఇట్? దే బిలీవ్, అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే సఫిషియెంట్గా రిసోర్సెస్ సరిపోతాయి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఫెసిలిటీ కానీ, ట్రైన్స్ ఫెసిలిటీ, రోడ్ ఫెసిలిటీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఫెసిలిటీ సరిపోతాయి. యాక్చువల్గా ఫుడ్ ఫెసిలిటీ ఓకే, బట్ రిమైనింగ్ రోడ్ ఫెసిలిటీస్, ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఫ్లైట్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ నెగ్లిజిబుల్. ఈవెన్ ద పోలీస్ పవర్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ నెగ్లిజిబుల్. పోలీస్ ఆర్ they are incapable at all at any cost. Yeah, these are all, they feel that yes, these are the resources sufficient. They believe yes, these are sufficient. But now what happened? What are sufficient resources to conduct? But finally they become insufficient. This is what the way of reading the sentence. What are sufficient resources to conduct it? But finally they have all became insufficient. The first sentence is finished. Clear? Now let us enter the next line. Now in this first sentence we have two subjects and two verbs. The first subject is Mahakumbh Mela and the verb is has showcased. And the second subject is what and are. That's all. Here this what is called also pronoun, interrogative pronoun. If you come to the pronoun chapter, so we call this is interrogative pronoun chapter. Okay? So clear. The first sentence is finished. Now let's enter the next line. Let's enter the next line. The starting from here. సో అహెడ్ ఆఫ్ ద మేలా అంటే ఆ యొక్క మేళాకి ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ అండ్ their cabinet colleagues had touted the special arrangements, all right, made for the mela, including surveillance system equipped with artificial intelligence to track crowds, water filters to keep the rivers clean, a makeshift town replete with hospitals, special purpose trains and buses. You see, this is all one sentence. ఇదంతా కూడా ఒక వాక్యమే మొత్తం కూడా. ఇప్పుడు ఇందులో సబ్జెక్ట్ చూద్దాం. సబ్జెక్ట్ వర్బే కదా మనం చూడాల్సింది. క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? సో అహెడ్ ఆఫ్ ద మేలా, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ టు బి హిడెన్. అగైన్ ఈ భాగాన్ని కూడా మనం ఫ్రేజ్గా పరిగణించి హోల్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే మేళాకి ముందు January 13th ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్. దానికన్నా ముందు ఏం జరిగిందో చెప్తున్నాడు. ఇట్ వాస్ ద పాస్ట్, రైట్? సో దట్ ఇస్ వై రైటర్ ఈజ్ ఆల్సో స్పీకింగ్ ద పాస్ట్ క్లారిటీ. లెట్స్ ఎంటర్ ద సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ. ఇది మొత్తం కూడా సబ్జెక్ట్గా తీసుకోవాలి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ, ఆల్ రైట్, అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్. ఇదంతా మొత్తం ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్. ఓకే, అండ్ their cabinet colleagues అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళంతా. their cabinet colleagues, ఇదంతా సబ్జెక్ట్. అండ్ వాట్స్ అ వర్బ్? హ్యాడ్ టౌటెడ్. ఇది వర్బ్. ఏ టెన్సెస్ ఆర్? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. హ్యాడ్ టౌటెడ్. టౌటెడ్ మీన్స్ లైక్ ప్రమోటెడ్, ప్రైజ్డ్, లాడెడ్, ఎంకరేజ్డ్, మెచ్చుకున్నారు, బోస్టెడ్, ప్రైజ్డ్. సో లైక్ దిస్, ఎక్స్టోల్డ్, లైక్ దిస్ వర్డ్స్ కమ్ సినోనిమ్స్. టౌటెడ్ అంటే మెచ్చుకున్నారు, పెద్ద ఎత్తున ప్రమోషన్ చేశారు వాళ్ళిద్దరు స్వయాన అన్న ఒక సెన్స్లో రాశాడు ఇక్కడ. మెచ్చుకున్నారా, చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అరేంజ్మెంట్స్, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, మీరంతా రావచ్చు, ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్, బస్ ఫెసిలిటీస్, ఫ్లైట్ ఫెసిలిటీస్ మీరున్నాయి, రావచ్చు అన్న ఒక సెన్స్లో ఆ పదం రాస్తారు. టౌటెడ్ అంటే కొంచెం లేనిది ఉన్నట్టుగా సృష్టించడము, అలాంటి ఒక కాంటెక్స్ట్లో రాయడానికి ఈ పదాన్ని వాడతారు. సో కొలీగ్స్ సబ్జెక్ట్ ఇదంతా కూడా, అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హ్యాడ్ టౌటెడ్. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? ద స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్. అయిపోయిన సెంటెన్స్. ఇది ఆబ్జెక్ట్. హ్యాడ్ టౌటెడ్ ద స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్. ద సెంటెన్స్ ఈస్ ఫినిష్డ్. అయిపోయింది. మరి నెక్స్ట్ ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్పాలి? ఇప్పుడు సపోర్టింగ్ క్లాస్ అని చెప్తాం. మేడ్ ఫర్ ద మేలా, ఈ భాగాన్ని మళ్ళీ మనం సపోర్టింగ్ క్లాస్గా తీసుకుంటాం. మేడ్ ఫర్ ద మేలా, ఇది ఒక సపోర్టింగ్ క్లాస్. ఎందుకంటే మేడ్ అనేది వర్బ్ కాబట్టి దాన్ని సపోర్టింగ్ క్లాస్గా తీసుకుంటాం. అది ఫ్రేజ్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. అయితే ఫ్రేజ్కి క్లాస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఐ రిపీట్, ఫ్రేజ్ క్లాజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫ్రేజ్లో వర్బ్ ఉండదు, కానీ క్లాజులో వర్బ్ ఉంటుంది. దట్స్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఐ రిపీట్, ఫ్రేజ్లో వర్బ్ ఉండదు, ఏవేవో పదాలు ఉంటాయి, నౌను, ప్రనౌను, ప్రిపోజిషన్స్ అవి ఉంటాయి, కానీ ఇందులో వర్బ్ మాత్రం ఉండదు. కానీ క్లాజ్లో ప్యూర్ వర్బ్ ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ క్లాస్. ఇప్పుడు మేడ్ ఫర్ ద మేలా,
మేళా కోసం మేము స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్ చేశామని చెప్పేసి వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున మెచ్చుకున్నారు, ప్రమోషన్ చేశారు వాళ్ళిద్దరు, మోడీ ఉండి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అని చెప్తున్నాడు. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమన్నట్టుగా చూడండి, ఈ భాగాన్ని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఐఎన్జీ ఫామ్ కదా, అంటే మనం జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పాము, నిన్న ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఇంక్లూడింగ్ సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్, ఇంక్లూడింగ్ సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కానీ ఆ కెమెరాస్ కానీ అవన్నీ అరేంజ్ చేయడం అక్కడ మేళాలో, ఇవి కూడా మేము అరేంజ్ చేసామని చెప్పారంటే ఇంకా వాళ్ళు. ఈ సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అంటే చూడండి, ఎక్విప్డ్ విత్, ఈ సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ ఎలా వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు, దానిలో ఏమైనా కొత్త టెక్నాలజీ వాడారా అంటే చెప్తున్నాడు. ఎక్విప్డ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అందులో ఏఐ కెమెరాలు వాడారు వాళ్ళంతా కూడా. అంటే ఒక ఫేస్ ఒకసారి రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, అంటే ఏఐ కెమెరా అంటే అదే కదా, అందులోకి ఎంతమంది అయితే వస్తున్నారో ఆ జనసంఖ్యను కౌంట్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కెమెరాలు వాడారు. ఎందుకంటే కెమెరా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఫేస్ను ఒకసారి రికగ్నైజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి కౌంట్ చేయదు, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్ ఫేస్ అని చెప్పేసి పక్కన పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి కెమెరాలు వాడారు. ఆల్రైట్, ఈక్విప్డ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాస్ టు ట్రాక్ ద క్రౌడ్స్, ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం, ఓకేనా. ఆ మాబ్స్ని క్రౌడ్ ట్రాక్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏఐ కెమెరాస్ వాడారు. ఇంకేం చేశారంట, వాటర్ ఫిల్టర్స్ టు కీప్ ద రివర్స్ క్లీన్, ఇవి కూడా మేము ఉపయోగించామని చెప్పారు. వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఉపయోగించారంట, అంటే ఆ రివర్స్లో, అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మొత్తం 3 రివర్స్ జనరల్గా, మేజర్గా 2 గంగా అండ్ యమున, అండ్ ఇంటర్నల్లీ దెర్ ఈస్ ఎ సరస్వతి రివర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ కోర్స్. సో ఈ 3 రివర్స్లో కూడా వాటర్ కొంచెం కంటామినేట్ కాకుండా, పొల్యూట్ కాకుండా వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఎప్పటికప్పటికి మేము యూజ్ చేస్తున్నామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో వాటర్ ఫిల్టర్స్ టు కీప్ ద రివర్స్ క్లీన్. ఆ తర్వాత ఇంకేం అరేంజ్మెంట్ చేశారు చూడండి, మేక్ షిఫ్ట్, ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, ఈ పదం కొత్తగా వాడుతున్నారు. మేక్ షిఫ్ట్ టౌన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక టెంపరరీ టౌన్ అన్నట్టు, నాట్ ఎ కంప్లీట్లీ పర్మనెంట్ టౌన్షిప్, టెంపరరీ టౌన్షిప్. లైక్ ఒక 1 నెల 2 నెలలు, ఇప్పుడు కుంభమేళ అయిపోయేంత వరకు వాళ్ళు అక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్, ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఇంట్లో కిచెన్, వార్డ్రోబ్ ఇవన్నీ ఉంటాయో ఆ విధమైనటువంటి మేక్ షిఫ్ట్ టౌన్, అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా డేరాలు ఉపయోగించి చేశారు కదా అలా. మేక్ షిఫ్ట్ టౌన్ కూడా వాళ్ళు నిర్మించడం జరిగింది. టెంపరరీ, మేక్ షిఫ్ట్ మీన్స్ టెంపరరీ టౌన్షిప్, నాట్ ఎ పర్మనెంట్ టౌన్షిప్, టెంపరరీ టౌన్షిప్. ఆ టౌన్షిప్లో ఏం చేశారు, మేక్ షిఫ్ట్ టౌన్ రిప్లీట్ విత్, చూడండి ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది మనం ఇప్పుడు కూడా రిప్లీట్ విత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫిల్డ్ విత్. ఆ మేక్ షిఫ్ట్ టౌన్లో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంచారు, టెంపరరీ టౌన్షిప్ నిర్మించారు కదా, డేరాలు వేసి కంప్లీట్గా రోడ్స్ వేశారు, అది ఐరన్ గ్రిల్స్ అంటే కొంచెం ఐరన్ ప్లేట్స్ ఉపయోగించారు, కంప్లీట్గా డస్ట్ మీద నడవడం కాకుండా ఐరన్ ప్లేట్స్ వాడారు కంప్లీట్గా. మొత్తం పాత్వేస్ అన్నీ కూడా కుంభమేళాలో వాళ్ళు ఏదో కాంక్రీట్ కాకుండా ఐరన్ గేట్స్, ఐరన్ గ్రిల్స్, ఐరన్ షీట్స్ వాడారు కంప్లీట్గా. సో అది చెప్తున్నాడు. రిప్లీట్ విత్ హాస్పిటల్స్, అందులో హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. స్పెషల్ పర్పస్ ట్రైన్స్, ఇంకక్కడ కుంభమేళకు వెళ్ళే వారికి స్పెషల్ ట్రైన్స్ అరేంజ్మెంట్ చేశారంట, అండ్ బస్సెస్ కూడా అరేంజ్మెంట్ చేశాము అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా మనం ఫ్రేజ్గానే తీసుకుంటాం, ఇది మెయిన్ కంటెంట్ కాదు, ఫ్రేజ్, సపోర్టింగ్ క్లాసెస్, సపోర్టింగ్ ఫ్రేజెస్గా మనం తీసుకుంటాం. సో ఇది క్లారిటీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టౌటెడ్. టౌటెడ్ అంటే ప్రైజ్డ్, లాడెడ్, ఎక్స్టోల్డ్ అండ్ రికమెండెడ్, ప్రమోటెడ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు. Okay, clear? And what is subject right now in this sentence? Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and their colleagues, and the verb is had touted. That's all. Special arrangements made for the Mela. ఏమిటా స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఫ్రేజెస్లో ఇచ్చాడు. ఏమిటి అరేంజ్మెంట్స్, ఇంక్లూడింగ్ సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ equipped with artificial intelligence cameras to track the crowds and water filters to keep the rivers clean. మేక్ షిఫ్ట్ టౌన్ రిప్లీట్ విత్, ఈ పదం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. యాక్చువల్గా చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్లీ? విచ్ మీన్స్ టు ఫిల్, నింపడం. అయితే దీనికి పదాలు మనం మార్కెట్లో లాగచ్చు. చూడండి ఇక్కడ కంప్లీట్, రిప్లీట్, డిప్లీట్, సప్లీట్, చూసారా ఈ పదాలు వచ్చినాయి ఇలా. కంప్లీట్ అంటే నింపడం, రిప్లీట్ అంటే మళ్ళీ నింపడం, డిప్లీట్ అంటే తగ్గిపోవడం, సప్లీట్ అంటే మళ్ళీ నింపడం. సో ఈ పదాలు ఇక్కడ వాడతారు. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్లీనరీ మీటింగ్స్
అంటే సభికులు నిండినటువంటి సభ. క్లియర్? ప్లీనరీ మీటింగ్స్, యూ హర్డ్ ఆఫ్ దాట్. అంటే ప్లీ స్పెల్లింగ్ చూడండి, పిఎల్ఈ. ఈ పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా నింపడం అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. క్లియర్? సో ఆ విధంగా. సో కాబట్టి ఏంటంటే రిప్లీట్ విత్ అంటే అక్కడ మేక్ షిఫ్ట్ టౌన్, టెంపరీ టౌన్షిప్ నిర్మించారు కదా. ఆ టౌన్షిప్లో ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి? అందులో హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. స్పెషల్గా యాక్చువల్లీ ఇది ఇక్కడ రాయకూడదు. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా చెప్తే బాగుండు, చెప్పలేదు. బట్ ఇక్కడ అండ్ అనేది కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాం కాబట్టి మనం దీన్ని ఇట్లా రౌండ్ అప్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఇంకేం చేశారంట? స్పెషల్ పర్పస్ ట్రైన్స్ కూడా అక్కడికి ప్రయాగ్రాజ్కి వేశారు, బస్సెస్ కూడా వేశారు అని చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్వయానా చెప్పినటువంటి మాటలు. క్లియర్? నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సి స్టార్టింగే డైరెక్ట్గా బట్ అన్నాడు అంటే మీకు తెలుసు కదా, కాంట్రాస్ట్ మాట్లాడుతున్నట్టు లెక్క. బట్ అనేది ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నట్టు లెక్క. బట్ దే హ్యావ్ నాట్ సఫీస్డ్. ఇంత పెద్ద ట్రైన్లు మరి బస్సులు ఫ్లైట్లు వేసినప్పుడు సరిపోవాలి కదా, సఫిషియెంట్గా ఉండాలి. బట్ నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్? దే అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ట్రైన్స్, బస్సెస్, ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ నాట్ సఫీస్డ్. చూసారా, ఇది వర్బ్గా వాడాడు. మామూలుగా మనం సఫిషియెంట్ అంటాంగా, సఫిషియెంట్ అడ్జెక్టివ్, సఫిషియెంట్లీ అడ్వర్బ్, సఫీజ్ వర్బ్, సఫీజ్, సఫీజ్డ్, సఫీజ్డ్, సఫీజింగ్, సఫీజెస్. సీ దాట్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ అ వర్బ్. కాబట్టి ఇక్కడ సఫీజ్డ్ అనే పదాన్ని మన సఫిషియెంట్ పదమే కానీ వర్బ్గా వాడడం జరిగింది. దే హ్యావ్ నాట్ సఫీస్డ్, అవి సరిపోలేదు, సఫిషియెంట్గా లేవు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, సఫీజ్, సఫిషియెంట్, సఫిషియెంట్లీ. మీరు నౌన్ చెప్పండి కామెంట్ బాక్స్లో. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ ద నౌన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సఫిషియెంట్. గట్ ఇట్? ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇట్స్ క్లియర్? స్మాల్ లైన్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఈస్ క్లియర్డ్. నెక్స్ట్. So there have been, now the sentence is starting from here, okay? There have been numerous reports of people being frustrated at the venue and during journeys to and from, journeys to there and from there to here. That's what the clarity, to and fro. We call not to and fro. Like, okay, what is subject right now? There. See, it is called generally the supporting subject, not the real subject. Anyhow, it is a subject. So there have been numerous reports. Then what is a verb? Have been. What is a verb? Have been అనేది verb. There have been numerous reports. చూడండి, have been అనే ప్రయోగం ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటుంది. అంటే జబ్ సే అబ్ తక్, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ బీన్. అంటే స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు, స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు. ఎప్పుడో గతంలో స్టార్ట్ అయింది, నెల కిందట. ఇవాళ February 18th, ఇవాళ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది కుంభమేళ. అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అని చెప్పాలి అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో హ్యావ్ బీన్ అనే ఒక ప్రయోగం వాడతాం. సో అదే చెప్తున్నాడు. దెర్ హ్యావ్ బీన్ న్యూమరస్ రిపోర్ట్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? న్యూమరస్ రిపోర్ట్స్. ఇది ఆబ్జెక్ట్. దెర్ హ్యావ్ బీన్ న్యూమరస్ రిపోర్ట్స్. న్యూమరస్ అంటే ప్లెంటీ, a lot of, number of, huge ఇలా. సో రిపోర్ట్స్ అంటే పెద్ద ఎత్తున కంప్లైంట్స్ ఇండైరెక్ట్. ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ అంటే కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి, అది సబ్జెక్టు, వర్బు, ఆబ్జెక్టు. ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బ్ కూడా ఎలా వాడాడు చూడండి, ప్లూరల్ వర్బ్గా వాడాడు. రిపోర్ట్ అంటే హ్యాజ్ వాడేవాడు, రిపోర్ట్స్ అన్నాడు కాబట్టి హ్యావ్ వాడాడు. అది క్లియర్ కదా? సో దెర్ హ్యావ్ బీన్ రిపోర్ట్స్, న్యూమరస్ రిపోర్ట్స్. దేని పట్ల? ఇగో ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్. ఆఫ్ పీపుల్, ప్రజల నుండి చాలా రిపోర్ట్లు వచ్చాయంట, కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. దేనికోసం? బీయింగ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, వాళ్ళంతా పెద్ద ఎత్తున నర్వస్గా, ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఫీల్ అయ్యారంట. డిస్గస్టెడ్, వెక్స్డ్, అనాయిడ్, ఫ్రస్ట్రేటెడ్, యునో ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో బీయింగ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఇది జెరెండియల్ ఫ్రేజ్. ఎక్కడ ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యారు? ఎట్ ద వెన్యూ. వెన్యూ అంటే ఆ ప్లేస్, ఆ ప్లేస్లో పెద్ద ఎత్తున ఫ్రస్ట్రేషన్ గురయ్యారంట. ఇక్కడ ఎండ్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ఎండ్? కంజంక్షన్, మీకు తెలుసు. ఎప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్? ఆ వెన్యూ దగ్గర, కుంభమేళాలో మరియు జర్నీస్లో కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ గురయ్యారంట. డ్యూరింగ్ జర్నీస్, ఇగో డ్యూరింగ్ జర్నీస్ టు అండ్ ఫ్రమ్ దేర్, అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు 24 hours వెయిటింగ్. జస్ట్ ఇమాజిన్, a person is stand still for 24 hours. Just imagine, that is the situation happened in Prayagraj.
there is a there is a traffic jam for 200 kilometers and you need to cross that minimum of 24 hours. That is the situation happened in journeys. So obviously people got frustrated, vexed, annoyed, disgusted. So they felt like that. అంటే ఒక చాప కింద నీరులా ప్రవహిస్తుంది, but it's not visible out. This is what the situation happened in the Mela, but governments and police department completely negligible there. They are not even focusing. This is what. Okay, clear. Now what is the subject in this? There have been numerous reports. That's all, sentence is finished. Now this is all, the first line is clear. Hope you understand. Let's enter the next line. Now this is the second paragraph. Let's focus. Okay, right. Starting from here, let's read first. Officials were reluctant. Officials were reluctant, negligent, careless, reckless, denying, rejecting, like this. Officials were reluctant, officials were negligent, officials were reckless, officials were careless to confirm that people had died, even as local hospitals were confirming deaths. Full stop. What is subject right now? Officials, adhikarulu. Idi inkoka subject. And the verb is here were. What's the verb? Were anedi verb. Officials were means past tense, right? Officials were reluctant and this is object. Obviously adjective ga manam తీసుకుంటాం. Objective place లో ఉంది కాబట్టి object అని ఫీల్ అవ్వాలి. Officials were reluctant, officials were reckless, careless గా ఉన్నారంట. దేనికోసం? టు కన్ఫర్మ్ దాట్. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. టు కన్ఫర్మ్ దాట్, ఇది కన్ఫర్మ్ చేయడంలో. ఏంటిది? టు కన్ఫర్మ్ దట్ వాట్? ఇప్పుడు దట్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం? ఇది కంజంక్షన్. దట్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి? ఎస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కంజంక్షన్ లాగా తీసుకోవాలి మనం. కన్ఫర్మ్ దాట్ కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఎలా తీసుకుంటాం? మళ్ళీ సబ్జెక్ట్, అది ఇంటర్నల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ పీపుల్ అనేది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హ్యాడ్ డైడ్ ఈస్ ద వర్బ్. పీపుల్ హ్యాడ్ డైడ్ అంటే అంతకన్నా ముందే చనిపోయారు. ఈవెన్ యాజ్, ఇది చూసారా? ఈవెన్ యాజ్, ఇది మళ్ళీ కంజంక్షన్గా తీసుకుంటాం. ఈవెన్ యాజ్ అంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఈవెన్ యాజ్, ఎట్ ద సేమ్ టైం. లోకల్ హాస్పిటల్స్, అగైన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ లోకల్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ వర్ కన్ఫర్మింగ్. Local hospitals were confirming is the verb. Local hospitals were confirming the deaths. ఇది మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం. అంటే ఓ పక్క లోకల్ హాస్పిటల్స్ ఎవరైతే పేషెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారో అక్కడ మరణాలు సంభవించినాయో, ప్రాణాలు కోల్పోయారో, ఓ పక్క అధికారులు చెప్తున్నారు, లోకల్ హాస్పిటల్ చెప్తున్నాయి, అరే నాయన ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారంటే ఈ అఫీషియల్స్ మాత్రం దే ఆర్ నాట్ కన్ఫర్మింగ్ ద డెత్స్. దిస్ మచ్ రిలక్టెంట్, దిస్ మచ్ కేర్లెస్, దిస్ మచ్ నెగ్లిజియన్స్, ద రైటర్ ఈస్ స్పీకింగ్. So officials were reluctant to confirm that people had died, even as local hospitals were confirming deaths. But officials are reluctant. Okay, this is what the first sentence. And the next sentence. Now the starting from here, here you can see starting from here. In one particularly unfair statement, a deputy commissioner of police, he is from Railways Department, blamed unnecessary rush at the New Delhi railway station for the catastrophe. Full stop. Now what is subject right now? The subject is that you can see right now Deputy Commissioner of Police from Railways. This is subject. A Deputy Commissioner of Police from Railways. This is subject. And the verb is here blamed. అంటే ఇతనే బ్లేమ్ చేశాడు, క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడు, పక్కవారిని కొంచెం డిఫేమ్ చేస్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. మా తప్పేం లేదు, అంత వాళ్ళదే తప్పు అన్న విధంగా వాళ్ళ మీద నింద వేస్తున్నాడంట ఈ డెప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, డిసిపి. డెప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ బ్లేమ్డ్ అన్నెసెసరీ రష్, అనవసరమైనటువంటి రష్ అని చెప్పి ఇతనే వాళ్ళ మీద బట్టకాలు చేస్తున్నాడు అంట లెక్క. అన్నెసెసరీ రష్, ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా? అన్నెసెసరీ రష్ ఎక్కడ అంటే ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టుకోండి. ఇది మళ్ళీ అట్ ద న్యూ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్. ఫర్ వాట్? ఫర్ ద క్యాటాస్ట్రోఫే. క్యాటాస్ట్రోఫే మీన్స్ a disaster, this failure that completely
హ్యాపెన్ డెత్స్ ఆఫ్ 18 పీపుల్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్ కదా. సో ఇది ఆ విధంగా అతను కామెంట్ చేస్తున్నాడంటే ప్రజల పక్షాన మాట్లాడాల్సింది పోయి అతను తిరిగి ప్రజల్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నాడు అందనే ఒక మీనింగ్ ఇక్కడ. సో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అని చెప్పాలి, ఇన్ వన్ పర్టికులర్లీ అన్ఫెయిర్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఒకరు ఇచ్చారన్నట్టు. అన్ఫెయిర్ స్టేట్మెంట్, ఇర్రేషనల్, ఇల్లాజికల్, ఇన్ఎఫిషియెంట్ స్టేట్మెంట్ ఎవరిచ్చారు? డీసీపీ ఇచ్చాడు. ఏమిచ్చాడు? అనవసరమైనటువంటి రష్ వస్తే మీరు చూసుకోవాలి కదా, మీ పనేదే కదా. మీరు ఎక్కడున్నారు? అంత పెద్ద 18 ప్లాట్ఫామ్స్ 20 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్లో తిప్పికొడితే 20 మంది పోలీసులు కూడా లేరంట. మరి జనాలేమో వేల కొద్ది, ఆల్మోస్ట్ 5,000 పీపుల్ గ్యాదర్డ్ ఓవర్ ఆన్ వన్ ప్లాట్ఫామ్. బట్ హౌ మెనీ పోలీస్ ఆర్ దేర్? 2 or 3 పోలీస్ ఆల్సో నాట్ దేర్ ఎట్ ద స్టాంపీడ్. సో అతను తిరిగి ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ రష్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నాడంట. ఒక సంఘటన చెప్తున్నాడు. ఇది ఫ్రేజ్ అన్నట్టు. ఏం ఫ్రేజ్ అంటే ఇది ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్లీ అన్ఫెయిర్ స్టేట్మెంట్ డీసీపీ ఏం చెప్పి ఇట్లా చెప్తున్నాడు. అది క్లారిటీ. క్లియర్? Subject is what? A deputy commissioner of police and the verb is what? Blamed. That's it. Past tense kabatti. Clear? Next line. So the next line you can see starting from here. The consensus. You can start out. The consensus among fire safety experts worldwide is that such events occur when there is a external cause for a group to panic, all right, whether lacking the money, all right, whether lacking the money to buy another ticket, should they miss a train, or suffering injuries due to unsafe pedestrian conditions. Now what is subject right now? You see here, up to here one sentence is finished. And here the subject is the consensus. Consensus means agreement, a clarity, a mutual acceptance, an agreement, a concordance, an assent, ASSENT. That's what consensus. Ante andari yoka sahamati, all people's opinion. That's called consensus. Oppandam, agreement. And what's the verb? Among fire safety experts worldwide. See that the verb is. The consensus is. Ego. Idi verb. And this part is to be hidden. This part is to be hidden. Among fire safety experts worldwide. ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. చదవాలి. The consensus is that అంటే జనరల్ చెప్తున్నాడు. అమాంగ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్స్పర్ట్స్ వరల్డ్ వైడ్, ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళ మధ్యలో ఒక ఒప్పందం ఎలా ఉంటుంది అంటే చెప్తున్నాడు. ఈజ్ దాట్, ఇప్పుడు దట్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం? ఇది కంజంక్షన్. ఈజ్ దాట్, ఇది కంజంక్షన్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏం స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు? సచ్ ఈవెంట్స్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. అంటే ఇలాంటి సంఘటనలు, ఈ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ లాంటి సంఘటనలు. వర్బ్ ఏంటి మళ్ళీ? సచ్ ఈవెంట్స్, ప్లూరల్ కదా, అక్కర్ కూడా ప్లూరలే. సచ్ ఈవెంట్స్ అక్కర్, అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ వెన్ అన్నాడు. వెన్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. అంటే అలాంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి ఎప్పుడు? ఎప్పుడు, దట్ మీన్స్ టైం రిఫరెన్స్. సి దట్, అందుకనే వెన్ రాశాడు. ఎక్కడా అంటే వేర్ రాసేవాడు. సచ్ ఈవెంట్స్ అక్కర్, ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతాయంట. ఎప్పుడు అనేది ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఎప్పుడు అంటే చెప్తున్నాడు. ఇగో మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? దేర్ అనేది సబ్జెక్ట్. దేర్ అనేది సబ్జెక్ట్. దేర్ వర్బ్. ఇగో వర్బ్ ఏంటి? ఈస్. There is external cause for a group to panic. ఇది actual reason. There is an external cause. ఇది actual sentence ఇంకో article రావాలి. There is an external cause. బాహ్యపరమైనటువంటి ఒక కారణము అలాంటి ఒక గ్రూప్కి తగులుద్ది. దేనికి? ఒక ప్యానిక్కి గురి చేయడానికి. ఫర్ అ గ్రూప్ ఒక ప్యానిక్కి గురి చేయడానికి. అప్పుడు ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతాయంట. You understand? There is an external cause for a group to panic. అయిపోయింది. సో ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఓకే, క్లియర్. నౌ లెట్స్ సీ. ద కాన్సెన్సస్ ఈస్ దాట్ సచ్ ఈవెంట్స్ అక్కర్ వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ cause for a group to panic them. That means to make them worry. Panic means to make them worry. ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి. Without external cause, nothing happens like that. But yesterday also there was a cause.
because they announced the wrong platforms to the people. Due to that, and there was a stampede on, I think, Saturday evening 10 p.m. Yeah. సో నా చెప్తున్నాడు, ఇంకా క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు, వెదర్ ఇలా జరిగి ఉండొచ్చా లేదా అలా జరిగి ఉండొచ్చా అనే క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు. వెదర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్ రావాలి కంపల్సరీ. వేర్ ఇస్ దట్ ఆర్? హియర్ యూ కెన్ సీ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంజంక్షన్ వీ కెన్ టేక్. ఇగో వెదర్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఆర్ ఇక్కడ వచ్చింది. చూడండి, ఇలా జరిగి ఉండొచ్చు లేదా అలా జరిగి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఆ ప్యానిక్ ఎలా జరిగింది? ఇలా అయి ఉండొచ్చు లేదా అలా అయి ఉండొచ్చు. వెదర్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దాట్, whether this one or that one. See, whether or happen this way or that way. ఇలా అయినా జరిగి ఉండొచ్చు, అలా అయినా జరిగి ఉండొచ్చు. ఎలా జరిగి ఉండొచ్చు చెప్తున్నాడు. వెదర్ ల్యాకింగ్ ద మనీ, అంటే ప్రజల దగ్గర డబ్బులు తక్కువగా ఉండొచ్చు కదా. ఇగో ల్యాకింగ్ ద మనీ టు బై అనదర్ టికెట్. ల్యాకింగ్ ద మనీ అనేది ఒక జెరండియల్ ఫ్రేజు. టు బై అనదర్ టికెట్ అనేది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజు. షుడ్ దే మిస్ అ ట్రైన్. అంటే చూడండి ఎందుకు ఇలా రాశాడు ఈ ప్రయోగం అంటే, చూడండి ఎప్పుడు కానీ నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు లా ఆఫ్ ఇన్వర్జన్ అనే ఒక ప్రయోగం ఉంటుంది. మీకు అడ్వర్బ్ చాప్టర్లో వస్తుంది ఇది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్. ల్యాకింగ్ అంటే నెగటివ్ కదా, అందుకే మీకు ఇక్కడ ఏం రాశాడు చూడండి, రైటర్ యొక్క ప్రయోగం ఇది. షుడ్ దే మిస్ అ ట్రైన్. యాక్చువల్లీ ఎలా రావాలి? దే షుడ్ మిస్ ఎ ట్రైన్. ఇప్పుడు ఇంకో టికెట్ కొనుక్కొని వచ్చేలోపు ట్రైన్ మిస్ అయితే ఎలా? ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్, ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ కాస్, ఇది ఒక కారణమై ఉండొచ్చు ఈ యొక్క తొక్కిసలాటకు. సో టు బై అనదర్ టికెట్ షుడ్ దే మిస్ ఎ ట్రైన్. దే షుడ్ మిస్ ఎ ట్రైన్. మీరు ఆ టికెట్ కొనుక్కుని వచ్చేలోపు ట్రైన్ వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు దే మిస్ ద ఛాన్స్ టు గో టు ప్రయాగ్రాజ్. సో ఇలా అయ్యి ఉండొచ్చు. ఇది ఒక సపరేట్ క్లాస్ అని తీసుకోవచ్చు, లేదా సపోర్టింగ్ సెంటెన్స్ అని తీసుకోవచ్చు. ఆర్ సఫరింగ్ ఇంజరీస్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇది మళ్ళీ క్లాస్, జెరండియల్ ఫ్రేజ్. సఫరింగ్ ఇంజరీస్ డ్యూ టు అన్సేఫ్ పెడెస్ట్రియన్ కండిషన్స్. ఓకేనా? ప్లస్ అక్కడ పెడెస్ట్రియన్ కండిషన్స్ బాగా లేవు. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఆ అంటే 12th ప్లాట్ఫామ్ నుంచి 16th ప్లాట్ఫామ్ 17th ప్లాట్ఫామ్ వెళ్ళాలి అంటే దే కాంట్ గో ఆన్ ద ట్రాక్స్, రైట్? దే షుడ్ కవర్ ద ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్. ఆ బ్రిడ్జ్ బాగలేదు, ఇంత పెద్ద రష్, 2000-3000 పీపుల్ క్రౌడ్ వచ్చింది అక్కడికి. ఆ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ పైన ఓన్లీ 2 people కెన్ పాస్ ఎట్ ఎ టైమ్. సో ఆ అన్సేఫ్ పెడెస్ట్రియన్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా ఈ స్టాంపిడ్ జరిగి ఉండొచ్చు, ఇలా అయ్యి ఉండొచ్చు. ఆర్ రైటర్ స్పీకింగ్, సఫరింగ్ ఇంజరీస్, గాయాల పాలయ్యారు. ఎందుకయ్యారు? డ్యూ టు అన్సేఫ్ పెడెస్ట్రియన్ కండిషన్స్. అక్కడ నడవడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు, అక్కడ అన్సేఫ్ పెడెస్ట్రియన్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. మహిళలు, చిన్నపిల్లలు, దే లాస్ దేర్ లైఫ్స్. చిన్నపిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఇట్స్ అన్యాక్సెప్టబుల్ కంప్లీట్లీ, బట్ దే లాస్ దేర్ లైఫ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రైటర్స్ ఇంటెన్షన్. ఇలా ఇస్తాడు, ఇదంతా కూడా ఫ్రేజ్. ఇది నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు అక్కడ షుడ్ దే మిస్ అ ట్రైన్ అనే ఒక భాగాన్ని ఇంట్రాగేటివ్లో రాశాడు. అది మీరు పచ్చికట్టండి. ఓకేనా? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. అ ప్రిలిమినరీ ప్రోబ్. ప్రోబ్ మీన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్, సర్వే, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. వీ కెన్ సే జనరలీ అ ప్రోబ్, దర్యాప్తు చేపట్టడం. A preliminary probe revealed that the railways had sold 2,600 additional tickets, and an announcement at the station of the arrival of a different train rendered this confused mass of passengers to attempt to reach the wrong platform. This is also one of the reasons. Now, what is subject right now? A preliminary probe. ఒక ప్రాథమిక దర్యాప్తు ఇది subject. And the verb is what? Revealed. ఇగో revealed means opened, unveiled, బయటపెట్టింది అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. So, a preliminary probe revealed that. Now, what is that called right now? Conjunction. దీన్ని ఏం తీసుకుంటాం మళ్ళీ? Conjunction. And again the subject. The railways. Railways అంటే the railways అంటే ఈ railways, Indian railways. The railways had sold, you see that. ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి? had sold. అమ్మాయి, టికెట్లు అమ్మాయి. ఎన్ని టికెట్లు అమ్మాయి? 2,600
అడిషనల్ టికెట్స్. మరి ఇంత క్రౌడ్ రష్ ఉన్నప్పుడు టికెట్లు అమ్మకుండా వారందరినీ నివారించవచ్చు కదా, లేదు, వాళ్ళ లాభం వాళ్ళు చూసుకున్నారు. ద రైల్వేస్ హ్యాడ్ సోల్డ్ 2600 టికెట్స్, 2600 అడిషనల్ టికెట్స్ అమ్మారంట. ట్రైన్ కెపాసిటీ 1000 2000 అయితే ఇంకో 2000 ఎక్స్ట్రా అమ్మారు. అది క్లారిటీ. ఇది కూడా తొక్కిసలాటకు కారణమై ఉండొచ్చు. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ అండ్ ఈస్ కాల్డ్ కంజంక్షన్, రైట్ కదా. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, యాన్ అనౌన్స్మెంట్. రైల్వే అనౌన్స్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ట్రైన్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తుంది, అది యాన్ అనౌన్స్మెంట్. ఇట్ ఈస్ అగెయిన్ ద సబ్జెక్ట్. దీని వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది, అన్ అనౌన్స్మెంట్ ఎక్కడ జరిగింది, అనౌన్స్మెంట్ ఎట్ ద స్టేషన్, రిలేటివ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, ఎట్ ద స్టేషన్ ఆఫ్ ద అరైవల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్రైన్. అంటే ఒక ట్రైన్ రావాల్సింది ఇంకో ట్రైన్ వస్తుందని అనౌన్స్మెంట్ కూడా జరిగింది. అన్ అనౌన్స్మెంట్, ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా జరిగింది. ఇది సబ్జెక్ట్. అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ వాట్, అన్ అనౌన్స్మెంట్ రెండర్డ్. రెండర్డ్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ గేవ్, ఇచ్చింది. An announcement rendered this confused mass. ఓకేనా. సో అలాంటి తప్పుడు ప్రకటన ఈ కన్ఫ్యూజ్డ్ మాస్కు దారి తీసింది అని మీనింగ్ ఇక్కడ. An announcement rendered means just has given, ఇచ్చింది. rendering, renders అంటే ఇవ్వడం. An announcement rendered this confused mass of passengers to attempt to reach the wrong platform. ఇవన్నీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. చూడండి ఇక్కడ, ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ మళ్ళీ ఫ్రేజ్, టు అటెంప్ట్ టు రీచ్ ద రాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రేజెస్లో రాశాడు. వాళ్ళ తప్పుడు ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళిపోయేలా ఆ తప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఒక కారణమయ్యింది అని చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రీడ్. అండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్ ద ప్రిలిమినరీ ప్రోబ్ రివీల్డ్. అండ్ అగైన్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. మనకు దట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాసినట్టు లెక్క. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి కదా. ఇక ఉంది చూడండి, ద రైల్వేస్ అండ్ ద వర్బీస్ హ్యాడ్ సోల్డ్ 2600 అడిషనల్ టికెట్స్. ద సెంటెన్స్ ఈస్ ఫినిష్డ్. అండ్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ ఈస్ స్టార్టింగ్ హియర్, an announcement rendered this confused mass of passengers to attempt to reach the wrong platform. ఇది కలిపి చదవాలి మొత్తం. తప్పుడు ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళిపోయేలా చేసిందంట ఒక అనౌన్స్మెంట్. ఇది కూడా కారణమై ఉండొచ్చు తొక్కిసలాటకి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద వే టు రీడ్ ద సెంటెన్స్. క్లియర్? And the next passage, let's read. Here you can see that the railways has now said that the special trains for the Mela will depart from one fixed platform at the station. Now the sentence is finished. Now what is subject? The railways. చూడండి, railways అంటే ప్లూరల్ కాదు, సింగులరే, గుర్తుపట్టాలి మీరు. has now said is the verb. the railways has now said. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాశాడు కదా, అందుకే దట్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. కంజంక్షన్ ఇది. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, స్పెషల్ ట్రైన్స్. ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్. స్పెషల్ ట్రైన్స్ వర్బ్ ఏంటి, విల్ డిపార్ట్. డిపార్ట్ మీన్స్ లీవ్ అవే, వెళ్తాయి. ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఇవి అంటే మనకు బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు, ఫర్ ద మేలా. ఇది ఎక్స్ట్రా ఫ్రేజ్. ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాయి అంట, ఫర్ ద మేలా ఫ్రమ్ వన్ ఫిక్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్. చూసారా, ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్. ఫ్రమ్ వన్ ఫిక్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్, ఆల్ రైట్, ఎట్ ద స్టేషన్. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్. ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? సో ద రైల్వేస్ హ్యాస్ నౌ సెడ్ దాట్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ విల్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఫిక్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా, ఇక నుంచి అయినా ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా ఒక పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి, అది 12, 13, 16 అక్కడ నుంచి బయలుదేరుతుందని ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్, రైల్వేస్. చూడండి, రైల్వేస్ అంటే ప్లూరల్ కాదు, గమనించాలి, సింగులరే, అందుకే హ్యాస్ వచ్చింది. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. నౌన్ చాప్టర్లో మీకు వస్తుంది జనరల్గా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెట్స్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ లైన్. such interventions ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్. such interventions అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్స్. ఇప్పుడు రైల్వే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది కదా, అలాంటి ఒక నిర్ణయాలు, ఇంటర్వెన్షన్స్, కలగజేసుకోవడాలు. such interventions that are already well known to experts, including clear multilingual communications, restricted ticketing, proactive crowd control, all right, could have mitigated the tragedy. Full stop. So take it over, full stop. Right, what is subject right now? Such incidents or such interventions. All right, verb enti, could have mitigated. చూసారా, థర్డ్ ఇఫ్ కండిషన్ నంబర్ 3. ఇది గ్రామర్ తెలిసిన వాళ్ళకి క్లియర్గా ఐడియా ఉంటుంది. ఇది ఇఫ్ కండిషన్ నంబర్ 3 థర్డ్ కండిషన్స్లో రాస్తాం. అంటే పాస్ట్ రియాలిటీ
ఇలా చేసి ఉంటే ఇలా జరిగేది, అయ్యో ఛా మిస్ అయ్యామే అనే ఒక రిగ్రెటెన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఇది మనం వాడుకుంటాం. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెల్, ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ వెల్, ఐ కుడ్ హ్యావ్ క్లియర్డ్ ద ఎగ్జామ్. ఛా మిస్ అయ్యానే, నేను బాగా చదివి ఉంటే ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యేవాడిని కానీ కాలేదే అని బాధపడడాన్ని ఈ స్ట్రక్చర్లో రాస్తాం మనం. ఇప్పుడు కూడా రైటర్ బాధపడుతున్నాడు. సచ్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే పైన చెప్పినట్టుగా ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేశారు కదా, అలాంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆల్రెడీ ఇటు గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ అటు రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఇలా ముందే ఉంటే ఇలాంటి సంఘటనలు మనం అవాయిడ్ చేసేవాళ్ళం, ఈ ట్రాజెడీ మనం తప్పించేవాళ్ళం. మిస్ అయిపోయింది, 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారే అని ఈ రైటర్ బాధపడుతున్నాడు. యా, సో క్లియర్. సచ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కుడ్ హ్యావ్ మిటిగేటెడ్ మీన్స్ రెడ్యూస్డ్, లైక్ లోవర్డ్, తక్కువ చేసిన వాళ్ళు అయ్యేవాళ్ళు. అరే మిస్ అయిందే అని బాధపడుతుంది. ఇప్పుడు బాధపడితే ఏమొస్తుంది లాభం? సో సచ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కుడ్ హ్యావ్ మిటిగేటెడ్ ద ట్రాజెడీ. ఇలాంటివి తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగి ఉండేది కాదు, తగ్గించేది. ఇదే ఏదో ఫస్టే నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుండేది కదా, ఒక పోలీస్ లేడు అక్కడ. ఇది సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఇచ్చిన భాగం ఏం చెప్పాలి? ఇంటర్వెన్షన్స్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? దట్. వాట్ ఈస్ దిస్ దట్ రైట్ నౌ కాల్డ్? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. చూసారా, ఇక్కడ దట్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా దట్ ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చెప్పాలి? ఇక్కడ మనం ఏమన్నాము? ఇది కంజంక్షన్ అని చెప్పాము, బట్ దీన్ని ఏమని చెప్తాము? ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఎలా డిఫరెన్స్ ఏంటి? కంజంక్షన్ అంటే పక్కన ఇమ్మీడియట్గా ఇంకొక సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది, కానీ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే మాత్రం పక్కన ఇమ్మీడియట్గా వర్బ్ ఉంది చూడండి. అందుకే దీన్ని రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం, దీన్ని కంజంక్షన్ అంటాం. అది డిఫరెన్స్. సో సచ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వెన్షన్స్ గురించి రైటర్ ఏదో చెప్తున్నాడు. ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ప్లూరల్ కదా, ఇగో ఆర్ అంటే కూడా ప్లూరలే. సచ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ వెల్ నోన్ టు ఎక్స్పర్ట్స్. ఇలాంటివి చేయడం అనేది ఆల్రెడీ అధికారులకు, అక్కడ ఉన్నటువంటి నిపుణులకు ఆల్రెడీ తెలుసు, కానీ నిద్రపోయారు అందునే ఒక మీనింగ్ ఇక్కడ. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్కి ఇంత పెద్ద క్రౌడ్ మేనేజ్ చేయాలంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏర్పరచడము, పోలీస్ని ఒక 20-30 మంది పోలీస్ని అక్కడ రెడీ చేసి వాళ్ళందరినీ లైన్లలో పంపించడము, ఒక ట్రైన్ అయిపోతే ఇంకొక ట్రైన్లోకి ఎక్కించడము, ఇదంతా పోలీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇదంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క బాధ్యత చూసుకోవాల్సింది. కానీ వాళ్ళంతా నిద్రపోయారు. సో ఇది ఇంక్లూడింగ్ క్లియర్ అండ్ మల్టీలింగ్వల్ కమ్యూనికేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే తప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ జరిగిందో అది క్లియర్గా చెప్పాలంటే మిస్కమ్యూనికేషన్ జరిగింది అక్కడ. ఇంకా వేరే భాషలో అనౌన్స్మెంట్ జరిగిందో లేదో చెప్పలేదు కూడా అక్కడ, ఓన్లీ హిందీలో ఉంటుంది అనౌన్స్మెంట్ అది కూడా. సో రెస్ట్రిక్టెడ్ టికెట్లు కూడా తక్కువగా, అంటే ట్రైన్కి సరిపడే టికెట్లు అమ్మడము, కానీ వీళ్ళు 2600 టికెట్లు అడిషనల్గా అమ్మారు లాభం జేబులో వేసుకొని. అండ్ ప్రోయాక్టివ్ క్రౌడ్ కంట్రోల్. ఇగో ఇదంతా కూడా ఫ్రేజ్, ఇదంతా కూడా మనం హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైఫన్లో ఇచ్చాడు చూసారా, ఇది హైఫన్లో ఇచ్చాడు, ఇది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్లో ఇచ్చాడు, అది కూడా మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. నేను చెప్పాము హైఫన్స్ భాగం కూడా హోల్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇవన్నీ చేసి ఉంటే బాగుండు, ఈ ట్రాజెడీని ఇంతో అంతో తగ్గించే వాళ్ళం అయ్యి ఉండే వాళ్ళము. మరి ఇవన్నీ చేయక ట్రాజెడీ పెరిగిపోయింది, వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయారు అంటే రైటర్ బాధపడుతున్నాడు. క్లియర్. నెక్స్ట్ లైన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్. ఓకే, లెట్స్ రీడ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో మెనీ హియర్ స్టార్టింగ్, మెనీ లెస్ ప్రామినెంట్ గ్యాదరింగ్ ప్లేసెస్ స్టిల్ ల్యాక్ అటెన్షన్. ఇది చూడండి, ఇది చదివేది ఏంటంటే విజావి అంటాం. ఇది విజ్ కాదు, విజావి. ఇఫ్ స్టార్టింగ్ మధ్యలో ఏ, విజావి అంటే ఇన్ రిలేషన్ టు, అకార్డింగ్ టు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. సో అపోజిట్ టు అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. నౌ ఈ సెంటెన్స్లో వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? మెనీ లెస్ ప్రామినెంట్ గ్యాదరింగ్ ప్లేసెస్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. మెనీ లెస్ ప్రామినెంట్ గ్యాదరింగ్ ప్లేసెస్ అంటే తక్కువగా గుమిగూడే అటువంటి ప్రాంతాలు. వర్బ్ ఏంటి? ఇగో ల్యాక్ అనేది వర్బ్. ప్లేసెస్ అంటే ప్లూరల్ కదా, ల్యాక్ అంటే కూడా ప్లూరలే. ల్యాక్డ్, ల్యాకింగ్, ల్యాక్స్ వర్బ్గా వాడాడు దాన్ని నౌన్గా వాడతారు, వర్బ్గా కూడా వాడాడు. సో మెనీ లెస్ ప్రామినెంట్ గ్యాదరింగ్ ప్లేసెస్ ల్యాక్ అటెన్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పబ్లిక్ సేఫ్టీ. ఈ సెంటెన్స్ రాయడంలో అర్థమే లేదు, కానీ ఎందుకు రాసిండో తెలియదు. స్టిల్ వీ నీడ్ టు గో విత్ దట్. మెనీ లెస్ ప్రామినెంట్ గ్యాదరింగ్ ప్లేసెస్ ల్యాక్ అటెన్షన్ విజావి పబ్లిక్ సేఫ్టీ అంటే ప్రజల సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా ఇప్పుడు కూడా అసలు వాటికి ఆదరణే లేదు ఈ దేశంలో. ఎస్పెషల్గా రైల్వే స్టేషన్ తీసుకుందాం. అక్కడ ఓ పోలీసు ఉన్నాడు, ఎవడు ఎక్కుతాడో ఎవడు పోతాడో వెలిగింది తెలియదు.
అని రైటర్ బాధపడుతున్నాడు. ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్. నెక్స్ట్, బోత్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. నౌ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? బోత్. ఇగో బోత్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్, అటు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందని యొక్క మీనింగ్. వర్బ్ ఏంటి? షుడ్ ఎలిమినేట్. ఇగో ఇది వర్బ్. బోత్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ షుడ్ ఎలిమినేట్ దీస్ రిస్క్స్. ఇగో ఇది ఆబ్జెక్ట్. దీస్ రిస్క్స్ అండ్ పోస్ట్ హేస్ట్. హేస్ట్ అంటే ఏంటి? తొందరపాటు. పోస్ట్ అంటే తర్వాత. సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఆ ఆడంబరం, కొంచెం ఆ హంగామా ఉంటుంది కదా, అంబులెన్సులు రావడము, పోలీసులు రావడము. ఇప్పటిదాకా ఎటు పోయారో వెలిగి తెలియదు. మరి 2000 మంది గ్యాదర్ అయినప్పుడు, 3000 మంది గ్యాదర్ అయినప్పుడు రావాలి కదా కనీసం పోలీసుడు. అది ఎటు తెలియదు. కానీ తర్వాత మాత్రం పోస్ట్ రష్ ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ పోస్ట్ హేస్ట్. హేస్ట్ అంటే తొందరపాటు. అదే చెప్తున్నాడు బాబు. కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి రిస్కులు ఎలిమినేట్ చేయాలి. మీరు పోస్ట్ హేస్ట్ను తగ్గించాలి. ఇఫ్ ద సెంటర్స్ ప్లాన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇఫ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, ఇఫ్ అంటే కంజంక్షన్, ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇఫ్ ద సెంటర్స్ ప్లాన్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఫుట్ ఫాల్ ఎట్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆర్ నాట్ టు లీడ్ టు మోర్ క్యాటస్ట్రోఫీ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద సెంటర్స్ ప్లాన్, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రణాళికలు. వర్బ్ చెప్పండి. ఆర్ నాట్. ఇగో ఇది వర్బ్. ఆర్ నాట్. ఆర్ నాట్ ఇస్ ద వర్బ్. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్లాన్లు దేనికి అంటే ఇక టు ఇంక్రీజ్ ఫుట్ ఫాల్. ఎక్కడ? ఎట్ ఎ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్. ఇప్పుడు కుంభమేళా ఉంది, సరే ప్రజలకి రమ్మండి, మీరంతా రండి, బస్సులు కార్లు బండ్లు పట్టుకొని రండి అని చెప్పారు. ఫుట్ ఫాల్ పెంచడానికి వాళ్ళ టార్గెట్ ఉంది కదా, 50 కోట్ల మంది రీచ్ అవ్వాలి, 45 కోట్ల మంది రావాలనే ఆ ఫుట్ ఫాల్ అంటే ప్రజల యొక్క రాక. మరి అంత పెద్ద ప్లాన్లు వేసుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మీరు వ్యవహరించాలి కదా, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పని చేయాలి కదా. ఎక్కడుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. సో ఆర్ నాట్ టు లీడ్ టు మోర్ క్యాటస్ట్రోఫీ. ఇంకా ఎక్కువ మరణాలు సంభవించకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీదే. అలాంటి ప్లాన్లు వీటికి దారి తీయకుండా చూసుకోండి అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇప్పుడు వైల్ అన్నాడు కదా, వైల్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్, హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. నౌ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఎంకరేజింగ్ స్పిరిచువల్ టూరిజం. ఓకే, ఇది మనకు జెరెండియల్ ఫ్రేజ్లో రాశాడు. ఇది సెంటెన్స్ కాదు, ఫ్రేజ్. ఓకేనా? వైల్ ఎంకరేజింగ్ స్పిరిచువల్ టూరిజం. ఇప్పుడు కుంభమేళకు రండి అని చెప్పేసి ఏదైతే ఎంకరేజ్మెంట్ చేశారో ఇటు మోడీ కానీ అటు యోగి ఆదిత్యనాథ్ కానీ, వీళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ఓ పక్క వాళ్ళు చేస్తున్నారు, స్పిరిచువల్ టూరిజం చేస్తున్నారు. బట్ ద హైప్ అంటే ఇక్కడ నెలకొన్నటువంటి ఆ యొక్క కొంచెం హైపర్ sensitivity. The hype around hosting 45 crore people at the Mahakumbh Mela, absurdly impossible as it sounds, should be toned down so as not to feed a political frenzy. Frenzy అంటే మీనింగ్ ఏంది? మేనియాక్, మ్యాడ్నెస్, పిచ్చి. ఒక రాజకీయ పిచ్చి కోణంలో మీరు ఆలోచించొద్దు. ప్రజల ప్రాణాల దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మీ ఫుట్ ఫాల్ వస్తుంది, మీ టార్గెట్లు రీచ్ అవుతారు, కానీ ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకూడదు. అదే టార్గెట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద హైప్ అంటే ఇక్కడ నెలకొన్నటువంటి ఆ యొక్క హైపర్ సెన్సిటివిటీ, ఒక హైప్ క్రియేట్ చేయడం. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? ద వర్బ్ ఈస్ హియర్. ద హైప్ షుడ్ నాట్ బి టోన్డ్ డౌన్. ఇగో ఇది వర్బ్. ద హైప్ షుడ్ నాట్ బి షుడ్ బి టోన్డ్ డౌన్. టోన్డ్ డౌన్ అంటే రెడ్యూస్డ్, మిటిగేటెడ్, లోవర్డ్. ఈ హైప్ ఏదైతే ఉందో తగ్గాలి. షుడ్ బి టోన్డ్ డౌన్. ద రైటర్ ఇస్ గివింగ్ ద సజెషన్. షుడ్ ఎప్పుడు రాస్తాం? సజెషన్, అడ్వైస్. క్లియర్? సో ద హైప్ షుడ్ బి టోన్డ్ డౌన్. తగ్గాలి, హైప్ తగ్గాలి. సో యాజ్ నాట్ టు ఫీడ్ ఏ పొలిటికల్ ఫ్రెంజీ. సో యాజ్ నాట్ టు ఫీడ్ అంటే ఒక పొలిటికల్ రాజకీయమైనటువంటి లబ్ధి చేకూరాలనే ఉద్దేశంతో ఈ హైప్ క్రియేట్ చేయకండి. అది తగ్గాలి. హైప్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ మనం చూసుకుంటే? ద హైప్ అరౌండ్. ఇగో ఆ హైప్ ఏంటంటే ఇది అరౌండ్ హోస్టింగ్ 45 crore పీపుల్ ఎట్ మహాకుంభ్ మేళా. ఈ మహాకుంభ్ మేళా దగ్గర ఎంతమంది రాబోతున్నారు అనే ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. అఫీషియల్ లెక్కల ప్రకారం అంటే 45 కోట్ల మంది, అంటే 1/3 ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ దేర్. అండ్ అబ్సర్డ్లీ ఇంపాసిబుల్. అబ్సర్డ్లీ అంటే
ఇర్రేషనల్లీ, ఇల్లాజికల్లీ కదా. ఇగో ఇది కూడా మనకు ఫ్రేజ్గా. అబ్సర్డ్లీ ఇంపాసిబుల్, యాజ్ అంటే కంజంక్షన్, ఇట్ సౌండ్స్ అంటే అది ఇలా వినిపిస్తుంది, అది ఇంపాసిబుల్ అన్న క్లారిటీ కూడా వస్తుంది. మీరు ఈ క్రౌడ్ని కనుక కంట్రోల్ చేయకుండా, ఈ యొక్క మెజర్మెంట్స్ లేకుండా, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పని చేయకుండా ఇవి రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్, ఇది క్లియర్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వీఆర్ మూవింగ్. సో నౌ ద సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. The governments must be careful that the cost of fulfilling political aspirations is not paid for in terms of human lives. Full stop. What is subject now? The governments. అంటే ఈ ప్రభుత్వాలు, verb ఏంటి? must be careful, బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మై డియర్ గవర్నమెంట్స్. మళ్ళీ దట్ అన్నాడుగా, what is that? Conjunction. దట్ అండ్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద కాస్ట్ అయినా, కాస్ట్ అంటే దాని యొక్క డియర్నెస్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ పొలిటికల్ ఆస్పైరేషన్స్. ఇగో ఇది మళ్ళీ మనం బ్రాకెట్లో పెట్టుకుంటాం. ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ పొలిటికల్ ఆస్పైరేషన్స్ అంటే రాజకీయమైనటువంటి వారి యొక్క కోరికలను తీర్చుకోవడం కోసం. అంటే దానికి కూడా ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈజ్ ఎ కాస్ట్. ఒకటి కావాలంటే ఒకటి మనం ఖర్చు పెట్టాలి. నథింగ్ కమ్స్ దట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు పే ద కాస్ట్, యూ హ్యావ్ టు బేర్ ద డియరీనెస్. అంటే దాని యొక్క కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి పే చేస్తేనే అది మనకు వస్తుంది అట్లా. సో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ పొలిటికల్ ఆస్పైరేషన్స్, నీ రాజకీయ లాభాలు నింపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ ఫర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్స్. మానవుల జీవితాలతో నువ్వు కొనకూడదు. మానవ జీవితాలను పణంగా పెట్టి నీ రాజకీయ కోరికలను తీర్చుకోవద్దు. బీ కేర్ఫుల్ అని రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు. ద గవర్నమెంట్స్ మస్ట్ బీ కేర్ఫుల్, బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ పొలిటికల్ ఆస్పైరేషన్స్, ఇగో కాస్ట్ అంటే సింగులర్. And here you can see the verb is also singular. Is not paid, of course, ఇది మొత్తం కూడా verb గా తీసుకుంటాం, passive లో రాశాడు. Is not paid for in terms of human lives. మానవ జీవితాలను పణంగా పెట్టి నీ రాజకీయ లాభాలు నింపుకోవాలనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. బీ కేర్ఫుల్ అని ఈ యొక్క రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఇది క్లారిటీ. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఈ భాగాన్ని కూడా మనం ఫ్రేజ్గా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఇది కలిపి చదవాలి. ఐఎమ్ సారీ, దిస్ పార్ట్ ఇది మిక్స్గా చదవాలి, కలిపి చదవాలి. ఓకేనా? ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ ఫర్, ఈ భాగాన్ని హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్స్ ఈ భాగాన్ని హోల్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇది మనం చదువుకున్నటువంటి ఎడిటోరియల్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఇలా ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ దట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ పొలిటికల్ ఆస్పైరేషన్స్ ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ ఫర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్స్. మానవ జీవితాన్ని పరంగా పెట్టి నీ రాజకీయ లబ్ధి చేకూర్చుకోవాలనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. బీ కేర్ఫుల్ అండ్ ఈ యొక్క రైటరు ఈ ప్రభుత్వాలకు చెప్తున్నాడు. సో ఇది క్లారిటీ. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. కాకపోతే ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే కొంచెం ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకుంటే, నౌ ద కుంభమేళా ఆల్రెడీ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ బిఫోర్ 1 month బిఫోర్. ఏ ఒక్కరోజు కూడా ఈ హిందూ పేపర్లో కుంభమేళాకు సంబంధించిన వార్త లేదు. కనీసం ప్రికాషనరీ నోట్ కానీ ఏమైనా స్టడీస్ మీరు ఇట్లా ఉండాలి, అట్లా వెళ్ళాలి, ఇట్లా వెళ్ళాలన్న నోటు ఏ రోజు మాత్రం రాలేదు ఈ పేపర్లో. కానీ ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ publishing this one because there is a tragedy. Of course, I am not ignoring that. మరి ఇన్ని రోజులు 30 రోజుల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ఈ మేళాకు సంబంధించి నువ్వు ఏ ఒక్క రోజు కూడా చిన్న వార్త ప్రచురించని నువ్వు ఇవాళ ఇంత పెద్ద వార్త ప్రచురించావంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు ఆలోచించండి. కాబట్టి ప్రింట్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా, సోషల్ మీడియా ఆల్రెడీ partialed. They are already biased. They are already showing their partiality. But we want English, that's why we are reading this. Otherwise, I can ignore this. Okay? So, okay, by the graces of God, everybody and everything should be in a happy and prosperous mood. Nothing should happen like this anytime to anybody. Okay, we accept the future also. Hope you understand, guys, what is this about. Thank you. Have a good day.